ভাবে আজি নতুন দিল্লীত তেখেতে আজি ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করব। Dear friends from media, today in presence of Honorable Chief Minister Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, and State President of BJP, Sri Dilip Saikia, noted political worker from Assam, the present sitting MP from Nagaon Lok Sabha, veteran Congress leader Pradyut Bardoli will officially join BJP. So in that connection, we are assembling here. Honorable Chief Minister, Dilip Saikia will do that. Dada. कैमरा नीचे कर लो। हेलो राबा जी, Thank you very much. So now in presence of Honorable Chief Minister and State President and leaders Pradhan Baru and Kamakhatha sir, Pradyut Bardoli has already joined our BJP, and now over to Honorable Chief Minister to address the gathering. শ্রদ্ধা সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শ্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে। আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তেখেতক আমাৰ দললৈ আদৰণি জনাইছে। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰী, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, আমাৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতিৰ আহ্বায়ক প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া সাংসদ আৰু সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। মই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মঞ্চলৈ উষ্ণ আদৰণি জনাইছোঁ। আমি ভাবোঁ যে আমি একেলগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আমি যি এক কৰ্মযোগ্য যোৱা 10টা বছৰে আমি চলাই আহিছোঁ, তাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া the interview question that decides everything. What AI tools do you use? If you say Chat GPT, you're done. Stop. Please stop using ChatGPT like it's Google. Get AI certified in 28 days and you won't recognize yourself. So I'm over 42 and I just got AI certified in less than a month. One program changed everything. I didn't quit my job or spend thousands on courses. Instead, I joined the 28-day AI challenge. What if I've never worked with AI before? Perfect. This challenge is friends from media, today the sitting MP from Nagaon, Sri Pradyut Bardoli, has joined Bharatiya Janata Party. Our state president Sri Dilip Saikia has welcomed him to the fold of our party. As you know, Sri Pradyut Bardoli is a senior MP, two-time MP from Nagaon Lok Sabha. He was former minister in Congress cabinet under Sri Tarun Gogoi, as well as he is a old congressman. His history with Congress goes back to 1975. So his joining in BJP will definitely strengthen our party. We will be now more confident that we will be able to translate collectively the vision of a Viksit Bharat, Viksit Assam of Sri Narendra Modi into reality. Yesterday, our national president Sri Nitin Nabin has approved his joining, and today itself he has joined, and we all welcome him into our party. सर, क्या असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा? आपको मालूम है प्रद्युत बरदलै जी एक सिटिंग कांग्रेस एमपी है, तो एक एमपी का नाते 3 साल अभी भी कार्यकाल है, फिर भी वो खुद आके अपना पद त्याग कर रहा है। एमपी का पद ऑब्वियसली ही हैज टू क्विट बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, सो पार्टी हैज टू टेक केयर ऑफ हिम।
So personally, Assam Pradesh BJP will recommend to the central leadership that he should fight assembly election. कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका आपको लगता है? देखिए आज जो कांग्रेस का जो हालत है, ये पूरा कांग्रेस पार्टी एक ऐसा आइडियोलॉजी में जा रहा है जो आइडियोलॉजी का साथ कोई स्वाभिमानी जिसका मान है, जिसका सम्मान है, वो कांग्रेस में रहने का कोई भी अभी मेरा हिसाब से बहुत ही मुश्किल होगा, मुश्किल है। थोड़े दिन पहले भूपेन बोरा जी ने योगदान किया, आज प्रदीप बडोले ने योगदान किया। मेरा लगता है कि और 2 साल जो कांग्रेस में लीडर्स है, जैसे देवव्रत सैकिया, रिपुन बोरा, समय का साथ साथ ये लोग भी बीजेपी में आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस में अभी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी ये है कि भाजपा में लोग बचे नहीं है, इसीलिए आप लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों को वो बात ये कांग्रेस लगातार बोल रही है। नहीं, कांग्रेस जो बोले इसको बोलने दीजिए, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि सारे जो अच्छा लीडर अभी भी कांग्रेस में है उनको बीजेपी में लाना। इसलिए बीजेपी और असम दोनों का भविष्य हमें उज्जवल करना है। तो इसीलिए कांग्रेस में जो भी नेता है जिसका कोई एक हिसाब से हु इज नॉट लायबिलिटी, जो एसेट्स है, सारे एसेट्स को हम धीरे धीरे बीजेपी में लाना चाहता हूं। ये काम अभी 2016 में हम लोग शुरू किए थे और लगभग आज 99% हम लोग कामयाब हो चुका। सर असम I think he will narrate his own story, but my one-line answer will be: no self-respected individual can today stay in Congress party, particularly in Assam. सर असम कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन। I think one section of people cannot come to BJP. Although if I today open the gates of BJP, lot of Muslim leaders will also join. They are also feeling suffocated, but they cannot join BJP right away because of ideological issue. But all other leaders, Hindu, Christian, whoever it is, they are in BJP. All self-respected people will come to BJP. I am sure about that. So along with the Assam Congress vice president also resigned. I think there are lot of people, Vice President Navajyoti Talukdar, and there are lots of people who will join in Guwahati because today it is important that Mr. Bordole join today because we are going to clear our party list for candidature today evening. So it is important that he join today itself, but other people will join in next 2 to 3 days in Assam itself. Congress party is playing his leveled allegations on Imran Masood was. I think I don't want to comment on individual because who is Imran Masood, who is not, that will be, it will take time for me to Google and find out. But in the context of Assam, not only Mr. Pradeep Bordole or Bhupen Bora, lot of people have joined in last 3-4 years. Whoever has self-respect, they are coming to our fold. Sir, will Mr. Pradeep Bordole will get a wheelchair? देखिए, पहले भगवान का साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए। सरकार आने, भगवान आशीर्वाद दे। अगर मैं आज बोलूं मेरा सरकार आएगा, मैं सीएम बनूं, प्रदीप बडोले जी मंत्री बनेगा, that means I am challenging the authority of Lord. So I am not like that person. So हमारा असम में बोलता है कि अहंकार ही विनाश लाते हैं। तो लेट द गवर्नमेंट बी फॉर्म फर्स्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, thereafter we will think. Is the central leadership of Amit Shah meeting? I think he is an MP. Today also he can meet Mr. Amit Shah ji at any point of time, but nothing is happening without the blessings of Prime Minister, Home Minister and National President. Sir, এটা সমষ্টি ইয়াৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ থকা বুলি কৈছিলে। আপোনালোকে এটা কথা জানে, MLA-তকৈ MP বহুত সন্মানপূৰ্বক, কাৰণ এজন MLA এটা সমষ্টি চাই, এজন MP 10টা সমষ্টি চাই। প্ৰদীপ বৰদলৈ আমাৰ দলত কিবা এটা পাব অহা নাই, তেওঁ কিবা এটা ত্যাগ কৰি আহিছে।
কাৰণ তেওঁ আজি নগাঁও লোকসভাৰ এজন সিটিং MP আৰু 3.5 বছৰ তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছে, অলপ বেছিয়ে আছে। গতিকে তেওঁ কিবা এটা ত্যাগ কৰি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সদায় ব্যক্তিত্ব আৰু ব্যক্তিৰ ত্যাগক সন্মান কৰে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক বিজেপিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই সহযোগিতা কৰি কোনো এটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব পালে তেখেতক বিজয়ী কৰোৱাৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লাগে। কাৰণ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, তেওঁ বিজেপিত একো ল'ব অহা নাই, তেওঁ কিবা এটা ত্যাগ কৰি বিজেপিত আহিছে। আমি যেতিয়া বিজেপিত আহিছিলোঁ আমি একো ত্যাগ কৰি অহা নাছিলোঁ, কাৰণ তেতিয়া MLA চিট মোৰ 2 মাহ আছিলে বা 3 মাহ আছিলে। আমি বিজেপিত ত্যাগ কৰি অহা নাছিলোঁ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আমাৰ ইতিহাসত প্ৰথম যোনে কংগ্ৰেছৰ পৰা জইন কৰিব কিবা এটা ত্যাগ কৰি আহিছে। 3.5 বছৰৰ তেওঁ এটা লোকসভাত টেনিউৰ আছে আৰু নগাঁৱত তেওঁ অহাবাৰো জিকিব পাৰিলেহেঁতেন, কাৰণ নগাঁৱত আমি কেতিয়াও নিজিকোঁ। গতিকে তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এটা ডাঙৰ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আহিছে। কোনোবাই যদি ভাবে তেওঁ কিবা ল'ব আহিছে, ভুল কথা। আমি হয়তো ল'ব আহিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই কিবা এটা এৰি আহিছে। গতিকে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ এইটো দায়িত্ব যে আমি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক দলৰ মজিয়ালৈ আদৰণি জনাম আৰু যদি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই তেওঁক বিধানসভাত চিট দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁক সকলোৱে আমি একেলগে লগ হৈ জিকাব লাগিব। I do not want to comment on any person because we want to contest election on a positive note and we don't want to talk about individual. We want to talk about the development we have done for the state of Assam. We want to focus what we have done to secure the identity of Assamese people. We don't want to focus on an individual. ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা আমি আলোচনা কৰা উচিত নহয়। যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা আলোচনা কৰিব যাওঁ বহুত কথা হ'ব। আমি ব্যক্তি আৰু সন্তানক আমি একেলগ কৰিব নাপায়। কালি মোৰ ল'ৰাও কোনোবাত যাব পাৰে আৰু তেনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকে। গতিকে তেওঁ ল'ৰাৰ লগত মই কথাও পতা নাই আৰু তেওঁ ল'ৰাৰ ৰাজনৈতিক কি হ'ব কি নহ'ব সেইটো আমি আলোচনা কৰাটো উচিত নহয়। আমাৰ আলোচনাটো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগত। UPPL-এ 15টা চিটতে তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিব। কিন্তু আমাৰ এলায়েন্স BPF-ৰ লগত, BPF আৰু আমি জইণ্টলি কেম্পেইন কৰিম, আমি জইণ্টলি ইলেকশ্যন খেলিম। AGPৰ লগত 26টা চিট হৈ গৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে আজি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডৰ মিটিঙৰ পিছত আমি চিট কেইটাৰ নাম ঘোষণাও কৰিব পাৰিম। মোৰ মতেদি থকাৰ পৰিৱেশ নাই। ইলেকশ্যনৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰিপুণ বৰা তেওঁলোকেও আঁতৰি আহিব লাগিব। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ এতিয়া ফিলচফিটো কি যে যিজনে গড় মাৰিছে তেওঁৰ লগত থাকিব নে যিজনে গড়ক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে তেওঁৰ লগত থাকিব। আজি কোনজন মানুহৰ লগত থাকিব? যিজন মানুহে পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰি পলিটিক্স কৰি আছে, নে সেই মানুহৰ লগত থাকিব যোনে তৃণমূলৰ পৰা কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই ৰাজনীতি কৰি আছে। আৰু অসমৰ মানুহে এই কথাবোৰ বুজি পায়। কংগ্ৰেছতো ভাল মানুহ আছে আৰু ভাল মানুহবিলাক লাহে লাহে আমাৰ তালৈকে আহি থাকিব। আমি কোনো স্পীডত কৰা নাই, চব কাম সময়ৰ লগত হৈ থাকিব। विपक्ष की जिस तरह से नेता ज्वाइन कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का लगता है कि असम में सवाल नहीं है। तो देखिए, जनता का आशीर्वाद बीजेपी का साथ है और हमें जो भी आ रहा है ऐसा नहीं है कि सब लोगों को टिकट भी मिल रहा है। 2 व्यक्ति को ही हम टिकट देने जा रहा हूँ जो नया लोग आया है और बाकी हजारों लोग हमारा पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। कार्यकर्ता का नाते वो लोग काम करेंगे। वो भगवान का काम है, ये भगवान का काम है, मेरा काम नहीं है। सर अगर ज्वाइनिंग रेट की बात की जाए, देश भर में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग रेट असम में है, बीजेपी सबसे ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए असम में हमारे सब प्रदेश अच्छा काम कर रहे हैं
और सब प्रदेश का अलग अलग हिस्ट्री है, लेकिन असम थोड़ा ऐसा ही स्टेट है कि यहाँ में हमें एक बहुत बड़ा अस्तित्व का लड़ाई लड़ना है. आफ्टर द सेंसस our fight to secure Assamese people will intensify. So I don't want any right-thinking Assamese people to be in the other side of the fence. So that is why this outreach we are deliberately doing under the guidance of our Home Minister Sri Amit Shah. This outreach is an ongoing process for Assam BJP. মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এনেধৰণৰ পৰিৱেশ থাকিলে অসমত কংগ্ৰেছ থাকিব নে নাই? চাওক, মইতো কংগ্ৰেছ নাথাকে বুলি কোৱাৰ মানুহ নহয়. মইতো কম, মই শুভেচ্ছা দিম, আৰু মইতো বিচাৰোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হওক য'ত স্বাভিমান থাকে, মানুহ নিজৰ ভৰিত এটা আত্মসন্মান লৈ থিয় হৈ থাকিব পাৰে. গতিকে কংগ্ৰেছটো আমি নিঃশেষ হৈ যোৱাটো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু কংগ্ৰেছটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে য'ত নেকি অকল অসম বিৰোধী মানুহৰে এটা আড্ডা বনি যাওক, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে. হ'ব, আৰু আপোনালোকে বাকী প্ৰদীপ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁ কিবা সুধিব খুজিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব. মই আকৌ এবাৰ প্ৰদীপ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক দললৈ আদৰণি জনাইছোঁ. Now, our Honorable MP from Nagaon, Assam, in Lok Sabha, Sri Pradip Bordoloi will address the media. অসম বিজেপিৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, বিজেপি দলৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিটা ডাঙৰীয়া, মোৰ এজন জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ শ্ৰী প্ৰদান বৰুৱা, শ্ৰী কামাখ্যা তাছা, শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, আৰু আপোনালোকে অলপ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোটেই বক্তব্য শুনিলে. সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আজি মই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, সেই সিদ্ধান্তটো মোৰ বাবে এটা সহজ সিদ্ধান্ত নাছিলে. বহুত মানসিক অন্তৰ্দ্বন্দ্ব আৰু বহুত বেদনাসিক্ত দিন কিছুমান পাৰ হৈ পেলাই মই অৱশেষত এই সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ. কিন্তু এইটো কথা মই স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ যে মই যদি আজি বিজেপি দলৰ প্ৰতি বা আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তেওঁৰ কাম কাজৰ ধৰণ এইবিলাকত আকৃষ্ট হৈ আহিছোঁ, মই অসমৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবিয়ে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ. এইকাৰণে মই কথাষাৰ আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ. চাওক, মই কিয় কংগ্ৰেছ দল এৰিব লগা হ'ল সেইবিলাকৰ মোৰ একেবাৰে সকলোৱে সহানুভূতি আদায় কৰিবৰ কাৰণে মই কিবা হাৰৈ বিৰৈ কৰি পেলাই মই বিলাপ কৰিব খোজা নাই. কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মই একেবাৰে সৰু বয়সতে 16 বছৰ বয়সতে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, আৰু এইটো কথাও মই কম আৰু সদায় থাকিম যে মোৰ জীৱনৰ যিটো পৰিক্ৰমা, এই জীৱনৰ পৰিক্ৰমাটোত কংগ্ৰেছ দলৰ বহুত অৰিহণা আছে. মই আজি যদি সমাজত কিবা প্ৰতিষ্ঠা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ দলৰ জৰিয়তেই মই প্ৰতিষ্ঠা পাইছোঁ, আৰু মই সদায় এইটো লৈ পেলাই গৰ্ববোধ কৰোঁ যে মই ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন পলিটিচিয়ান, আৰু এই ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন পলিটিচিয়ান হিচাপে মই কাম কৰি আহিছোঁ. কিন্তু অলপ দিনৰ পৰা অতি প্ৰণালীগতভাৱে মই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যেন মই শ্বাসৰুদ্ধ হৈ গৈছিলোঁ. কিন্তু এই আজি যে যিটো মই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছোঁ তাৰ মূল কাৰণ যদি আপোনালোকে বিচাৰে, মই এই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আমি সুদীৰ্ঘকাল সতীৰ্থ হিচাপে আমি সময় অতিবাহিত কৰিছিলোঁ. তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত আছিলে, আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ আগৰে পৰা আমি সংঘৰ্ষ জড়িত অসমত শান্তি আনিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ পিছত মন্ত্ৰীসভাৰ আমি সতীৰ্থ আছিলোঁ. মই সদায় অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, বিশেষকৈ যিবিলাক বিভীষিকাময় দিন আমি পাৰ কৰিছোঁ, সেই বিভীষিকাময় দিনবিলাক তাৰ পৰা কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা অসমক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে মই সদায় অসমৰ জনসাধাৰণক লগত লৈ আমাৰ অসমখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে মই কাম কৰি আহিছোঁ. আৰু তাত একেলগে মই আমাৰ পিছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সাহচৰ্য পাইছিলোঁ.
এতিয়াও মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অফুৰন্ত কৰ্মস্পৃহা, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি অসমৰ কাৰণে কাম কৰাৰ যিটো উদ্যম আৰু তেওঁৰ সৃজনীমূলক চিন্তাৰে ভৰপূৰ এজন ব্যক্তি। গতিকে এইটো পৰিৱেশত অসমখনৰ আমি আৰু যাতে আগুৱাই লৈ যাওঁ, দেশৰ ভিতৰত যাতে আটাইতকৈ অগ্ৰণী ৰাজ্য হিচাপে তেওঁ যিবিলাক কাম কৰিব খুজিছে তাত যাতে মই সহযোগী হিচাপে কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু পৰিৱেশটো মই মোৰ সদায় যেনেকৈ আজি কংগ্ৰেছ দলত মই এৰি আহিছোঁ, তাত হয়তো পিছৰ ফালে যোৱা দুবছৰমান ধৰি পেলাই মই যথেষ্ট অপমানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আৰু মই কৈছোঁৱেই যে বিভিন্ন ধৰণেৰে অপমানিত হৈছিলোঁ, মই যেন নিজকে একাষৰীয়া বোধ কৰিছিলোঁ। কিন্তু মই বিজেপি দলত যদি যোগদান কৰিছোঁ, এইটো কথাও মই বিজেপি দলৰ নেতৃত্বৰ আগত স্পষ্ট কৰি কৈছোঁ যে মই সসন্মানে নিজৰ আত্মসন্মান বজাই ৰাখি মূৰ তুলি এজন অসমীয়া হিচাপে মই কাম কৰি যাম আৰু সদায় মই মোৰ অসমীয়াত্বক মই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিম। বিভিন্ন জাতি জনজাতি, বিভিন্ন গোষ্ঠী আমাৰ অসমৰ জনজীৱনত আমি আগুৱাই লৈ যাম, অসমখনক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে কাম কৰিম আৰু সেইটো চিন্তা কৰিয়ে মই আজি এই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছোঁ। মই অসমৰ বিজেপি দলৰ সভাপতি শ্ৰী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিজেপি দলৰ একেবাৰে শীৰ্ষ যিসকল লোক আছে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকে ধৰি পেলাই বিজেপি দলৰ সভাপতি নীতিন ডাঙৰীয়াকে ধৰি পেলাই সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আশা কৰোঁ মই মূৰ ওখ কৰি পেলাই মূৰ তুলি মই এটা সুস্থ পৰিৱেশত মই যাতে সেৱা কৰিব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যাতে অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাত মোৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি যোৱাৰ এটা যাতে পৰিৱেশ পাওঁ, সেইটো কাৰণেই মই এই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই এইখিনি কথাই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। এটা কথা যে আপুনি দীঘলীয়া সময়ত যে কংগ্ৰেছত অকলশৰীয়া হোৱাৰ কথা কৈছে, কিন্তু এই সময়খিনি এইখিনি সময় কিয় বাছি ল'লে? নহয় চাওক, আপোনালোকক মই এইটো কথা কৈ আছোঁ, তাত বিভিন্ন কাৰণ আছে। মই এতিয়া কাৰণ অকল এটা কাৰণ নাই, মই আজি ভালেমান দিনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণেৰে অপমানিত উপেক্ষিত হৈ আহিছোঁ। উপেক্ষিত হোৱাটোৰ লগে লগে মোৰ এজন জ্যেষ্ঠ মই এজন লোক হিচাপে কংগ্ৰেছ দলত যিখিনি সন্মান মই পাব লাগিছিলে সেই সন্মান মই পোৱা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই আচলতে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে অলপতে অসমৰ এই গোটেই নিৰ্বাচনমুখী এই গোটেই পৰিৱেশত ইউ পিৰ পৰা এজন ইমৰান মাছুদ নামৰ এজন ভদ্ৰলোকক, তেওঁ মোৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰে এজন সতীৰ্থ, তেওঁ অসমত গ'লে আৰু কংগ্ৰেছ দলে তেওঁক দায়িত্ব দিলে, কিন্তু তাত গৈ পেলাই তেওঁ যিখিনি কাম কাজ আৰম্ভ কৰিলে, কাৰণ এই ইমৰান মাছুদ একমাত্ৰ উপলক্ষ নহয়, মই এইটো কথা কেতিয়াও নকওঁ যে অকল ইমৰান মাছুদৰ কাৰণেহে মই কংগ্ৰেছ দল এৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁ মই ভাবিলোঁ যে এইজনটো অত্যন্ত এজন কমিউনেল ব্যক্তি, কাৰণ তেওঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সেই তেতিয়াৰ পৰাই সেইটো আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও জানে, যিসকল কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত, আমি সদায় বৰ গৰ্বেৰে সৈতে বন্দে মাতৰম যিটো নেশ্যনেল ছং, সেইটো আমি প্ৰত্যেকটো কংগ্ৰেছৰ যি সমাৱেশ কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক মিটিং হয় প্ৰথমতে আমি সেই গানটো গাওঁ। কিন্তু এনে এজন ব্যক্তিক কংগ্ৰেছ দলে অসমলৈ পঠিয়াইছে যিজনে কেৱল অপৰাধীকৰণ আৰু আনকি In the ₹9 workshop that you're providing, what all do you cover? In ₹9, you'll learn how to automate your মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে যিটো লিখিছিলে সেই গানটো তেওঁ গাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেইবিলাক বস্তুৱে মোক যথেষ্ট আঘাত দিছে। আৰু তাৰোপৰি অইন কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, মই সেইবিলাক গোটেইবিলাক বিৱৰি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু মই বিচাৰিছোঁ যে মুকলি আকাশৰ তলত মূৰ তুলি পেলাই অসমবাসীক অসমৰ কাৰণে এটা প্ৰগতিশীল মনোভাৱেৰে সৈতে অসমখনক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে কাম কৰিম আৰু সেইটো পৰিৱেশ বিজেপি দলে মোক দিব বুলি মোক তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে, আশ্বাস দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ জীৱনৰ এইটো আটাইতকৈ কঠিন সিদ্ধান্ত, মোৰ জীৱনত ইমান কঠিন সিদ্ধান্ত মই লোৱা নাই, কিন্তু মই আজি ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মোৰ MP হৈ থকাৰ কাৰ্যকাল 3.5 বছৰ আছে এতিয়াও, কিন্তু সকলো ত্যাগ কৰি পেলাই
মই যাতে আত্মসন্মানেৰে সৈতে যাতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত আৰু অসমীয়া জনজীৱনক যাতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইটো উৎসাহ আৰু উদ্দেশ্য লৈয়ে মই বিজেপিত যোগদান কি কৈছে চাওক মই মোৰ পুত্ৰৰ কথা আপোনালোকে আনিছে মই আজি ৰাতিপুৱা মোৰ পুত্ৰক মই এইষাৰ কথাই কৈ আহিছোঁ মই কোনো ধৰণৰ লোকধাক কৰা নাই মই জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ডিচিশ্যন মই নিজাববীয়াকৈ লৈছোঁ মইতো কৈছোঁ মোৰ কোনো পলিটিক্সত কংগ্ৰেছ দলত কোনো গডফাদাৰ নাছিলে আজি ৰাতিপুৱা বিমৰ্ষ হৈ বহি থকা মোৰ ল'ৰাক যেতিয়া মোক দেখা কৰিবলৈ দিল্লীত আহিছে মই এটা কথাই কৈছোঁ যে তুমি প্ৰাপ্তবয়স্ক তুমি কি ভাল হ'ব কি বেয়া হ'ব সেইটো সিদ্ধান্ত তুমি ল'বা আৰু তুমি যিয়েই সিদ্ধান্ত নোলোৱা কেলে মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কিন্তু সেই সিদ্ধান্তই তোমাক যাতে প্ৰভাৱিত নকৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ নকৰে তুমি নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'বা আৰু তুমি যি সিদ্ধান্ত ল'বা সেইটোকে মই সন্মান কৰিম এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালি আপুনি পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈ আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং আপোনাৰ তালৈ গৈছিলে কি কথা পাতিছিলে আচলতে আপোনাৰ সৈতে চাওক তেওঁলোকে আহিছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু মই বহুত অপমানিত উপেক্ষিত হৈ আছিলোঁ তেওঁলোকে যেতিয়া গম পালে তেওঁলোক আহিছে গ'লে স্বাভাৱিকতে আহিব সেইবিলাক এটা দীঘলীয়া কাহিনী সেইবিলাক মই পিছত অসমৰ ৰাইজক ক'ম हिंदी में बता दीजिए सर फ्लुएंस इन इंग्लिश हिंदी में बता दीजिए थोड़ा सा सर हिंदी हिंदी एक सेकंड एक हिंदी में दीजिए सर সাক্ষাৎকাৰী আহি পেলাই কৈছে যে তেওঁ মেনিফেষ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আপোনাক লগ কৰিব এনিৱে সেইটো আৰু এটা মই পিছলৈ ঘূৰি নাচাওঁ এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ইউ হেভ বিন টল্ড বাই দ্য অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম এণ্ড ইন প্ৰেজেন্স অফ the President of Assam BJP and my colleagues, I know them, we work together in the parliamentary different fora. And today, probably this is one of the most difficult decisions I have taken in my life. It has not been a pleasant step for me because I have to go through a lot. But then I have taken this step not to seek power because you all know that I am on the second term of my Lok Sabha tenureship and which would last another 3.5 years till 29. But I have decided to give up everything because I need an atmosphere where I can hold my head high and I get my opportunities to develop my personality further and to take Assam in the path of progress, in the path of development, and we should make Assam and an interest of the Assamese people. When I say Assamese, it is a broad-based Assamese concept. So we will take everybody in with us and we would like to excel and take, because we passed through a very tumultuous time, a very difficult times, conflict-ridden times, but we have come a long way and we want to consolidate the future of Assam further. That is my saying. Thank you very much. মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত দিলীপ ভট্টাচাৰ্য প্ৰমুখ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কামাখ্যা দাস আৰু অন্যান্য নেতৃবৃন্দ